یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سینئر صحافی سینئر اینکر پرسن شہید ارشد شریف کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ سینئر صحافی کی نماز جنازہ میں عوام کا جو جم غفیر جو ہے وہ امڈ آیا ہے۔ پاکستانی صحافتی برادری ہو یا مختلف شعبہ حجات سے زندگی تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس نماز جنازہ کے اندر شریک ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ان کے کام کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس وقت آپ کی مناظر دیکھ سکتے ہیں GTV نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ سینئر صحافی ارشد شریف کو اتوار کے روز کینیا میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی میت کو جو ہے پاکستان منتقل کیا گیا۔ پاکستان کے اسلام آباد میں جو ہے پمز اسپتال میں ان کا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پمز اسپتال سے ان کی میت کو قائد اعظم اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے آج ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد کے احاطے میں ادا کر دی گئی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ اس جنازے کے اندر شریک ہے اور دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ان کی یاد میں جو ہے وہ آج اس وقت جو ہے ان کو پرسہ بھی دیا جا رہا ہے ان کے لواحقین کو۔ سینئر صحافی ارشد شریف اب ہم میں نہیں رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد انہیں سپرد خاک بھی کر دیا جائے گا۔ یہ آخری رسومات ہیں ان کی ادا کی جا رہی ہیں اور اس وقت جو ہے نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ شہید صحافی کی سینئر اینکر پرسن صحافی ارشد شہید اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ صحافی برادری ہو یا مختلف شعبہ حجات سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس جنازے میں شریک ہے، جبکہ سیاسی رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس جنازے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے اور شہید کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں ان کی آخری آرام گاہ پر منتقل کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ فیصل مسجد کے احاطے میں ارشد شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ یہ مناظر آپ GTV نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، فیصل مسجد اسلام آباد کے یہ مناظر ہے جہاں پر تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ شہید سینئر اینکر ارشد شریف کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ کینیا میں پولیس کی گولی سے شہید ہونے والے پاکستان کے ہر دل عزیز سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر پہلے ادا کی گئی ہے اور اب ان کے جسد خاکی کو لے جایا جائے گا تدفین کے لیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کچھ ایسے ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے اور ایک جم غفیر اسلام آباد میں امڈ آیا ہے۔ جس طرح سے کہ ارشد شریف کی والدہ نے گزشتہ روز کہا کہ آپ سب میرے بیٹے کی تدفین میں شرکت کریں، نماز جنازہ میں شرکت کریں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آ کر مجھ سے ملاقات کریں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج صبح سے ہی ارشد شریف کے رہائش گاہ پر لوگوں کی آمد کا تانتا بنا ہوا تھا اور اس میں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ آخری دیدار کر لے ارشد شریف کا۔ ملک بھر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، مرد و خواتین کی بڑی تعداد ان کی رہائش گاہ پہنچی اور ان کا آخری دیدار کیا۔ اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں شاہ فیصل مسجد کی، جہاں پر نماز جنازہ اب سے کچھ دیر پہلے ادا کی گئی ہے۔ ایک جم غفیر امڈ آیا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے دروازے پر گلدستے بھی رکھے گئے ہیں اور آج ارشد شریف کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف آج ہم میں نہیں ہے لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور وہ ہم میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ صحافتی جو کردار ہے ان کا وہ نہ بھولنے والا ہے، جو انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے صحافتی اپنا انجام دیا ہے اور جو کام انہوں نے کیے ہیں انہیں ہم نہیں بھلا سکتے ہیں، ناقابل فراموش ہیں۔ ارشد شریف ایک صحافتی برادری میں ایک ایسا نام جو کبھی نہیں بھولا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ شاہ فیصل مسجد کے ہیں اور اب آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے جسد خاکی کو، جہاں پر تدفین کی جائے گی اور سر ہی سر ہے، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے اور ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ ارشد شریف کی نماز جنازہ کے بعد ان کی تدفین میں بھی شرکت کریں۔ تو آج یہ مناظر کبھی نہ بھولنے والے، آنکھوں میں قید کر دینے والے یہ مناظر ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں GTV نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر۔ ہر آنکھ جو ہے وہ ایک اشک بار ہے اور اس وقت جو ہے وہ انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری نمائندہ آفتاب جہان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ آفتاب، بہت بڑی تعداد ہے عوام کی، صحافی برادری کی، سیاسی رہنماؤں کی، وکلا برادری کی، جو کہ شہید ارشد شریف کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے موجود ہیں۔
जी बिल्कुल, अरशद शरीफ की मैयत को अब से कुछ देर कबल उनकी रिहाइश गाह से फैसल मस्जिद नमाज जनाजा के लिए पहुंचाया गया था और अब से कुछ देर कबल ही उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। और इस वक्त अगर फैसल मस्जिद के अहाते में हम बात करें तो सियासी, समाजी और हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं और हद निगाह तक, क्योंकि उनका नमाज जनाजा जो है वो तो अदा कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फैसल एवेन्यू जो कि हद निगाह तक आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। इस वक्त भी लोगों की काफ़ी तादाद जो है वो फैसल मस्जिद जो है वो पहुंच रही है, क्योंकि 2 बजे का वक्त जो है क्योंकि दिया गया था। कल से यही बताया जा रहा था कि 2 बजे जो है उनका नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा किया जाएगा। और उनके वालिदा ने भी ये कहा था कि तमाम जो लोग हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, जो अरशद शरीफ से मोहब्बत करते थे, वो उनके आखिरी सफ़र में, जो अपने आखिरी सफ़र पे रवा दवा है, इसके बाद उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो इस आखिरी सफ़र में उनके नमाज जनाजा में तमाम लोग जो है वो शिरकत करें। तो इस वक्त यहाँ पर हर इलाके से जो है, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे सियासी हो, चाहे सहाफ़ती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हो या आम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद है, इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर नमाज जनाजा में हमने ये भी देखा है कि ख़वातीन की तादाद भी इस वक्त फैसल मस्जिद के अहाते में मौजूद है। गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है और लोग जो है इस कोशिश में है कि वो किसी तरह फैसल मस्जिद का जो अंदरून अहाता है, जहाँ पे उनके नमाज जनाजा अदा की गई है, वहाँ पर पहुँचे और एक आखिरी दीदार उनका हो सके। लेकिन यहाँ इसके बाद उनको जो उनकी आखिरी आरामगाह है उसकी जानिब जहाँ ले जाया जाएगा, तो लोगों की एक कसीर तादाद। कौन कौन से सियासी रहनुमा नमाज जनाजा में शिरकत की है? बिल्कुल, यहाँ पे उनके घर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी और दिगर जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो उनके रिहाइशगाह पर पहुँचे थे। और PTI से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सियासी रहनुमा जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ से उनके मैयत के साथ ही वो यहाँ पर जो फैसल मस्जिद में जहाँ नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, अदा हो चुकी है, यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि जो PTI से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर जो रहनुमा है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनके नमाज जनाजा जो है उन्होंने अदा की है। लेकिन दूसरी जानब यही बताया जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी और जो साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर, वो इस वक्त फैसल मस्जिद में उनके नमाज जनाजा में उन्होंने भी शिरकत की है। अच्छा आफ्ताब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि आज सुबह से उनके घर पर तांता बंधा हुआ था लोगों की आमद का, किस किस ने वहाँ पर जाकर ताज़ियत की है और आखिरी दीदार किया? बिल्कुल, वहाँ पे सुबह से हम देख रहे थे कि जब से उनके मैयत को कायद-ए-आज़म अस्पताल के सर्द खाने से उनकी रिहाइश गाह पर पहुँचाया गया था, तो वहाँ पर काफ़ी जो लोग थे वो वहाँ पर आए। सहाफ़ती अगर शोबे से बात करें तो वहाँ पे जो मारूफ सहाफ़ी है उन्होंने जो है वहाँ पर वो लोग आए थे, उनकी वालिदा से उन्होंने मुलाकात की, ताज़ियत की, दुआ की, दुआ मग़फ़िरत के लिए उन्होंने दुआ भी की। और साथ अगर सियासी शोबे से बात करें तो फिर वहाँ पर PTI के ज़्यादातर अरकान जो है, रहनुमा जो है, हमें दिखाई दिए कि वो वहाँ पर आए थे। मुराद सईद वहाँ पर आए थे, शिबली फराज जो है वो वहाँ पर आए थे। उनके साथ सेनेटर्स कुछ थी जो वहाँ पर पहुँची थी, उनके अहलिया से और उनकी वालिदा से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन उसके साथ ही वो वहाँ से जो है यहाँ भी फैसल मस्जिद उनके नमाज जनाजा अदा करने के लिए वो यहाँ पर भी आए। अगर हम मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें तो वहाँ से जो शाहिद खाकान अब्बासी है वो वहाँ पर पहुँचे थे, मुफ्ता इस्माइल जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे। ये जो रहनुमा थे ये उनके घर भी पहुँचे थे और उनके घर से उनकी मैयत के साथ जो है वो यहाँ पर फैसल मस्जिद जो है पहुँचे। और कुछ रहनुमा जो है, मुराद सईद जो है वो उनके घर से जो है वो उनके आखिरी रिहाइशगाह जो है, आखिरी आरामगाह जो है कब्रिस्तान, वहाँ पर गए हैं। वहाँ पर तमाम तर जो इंतज़ामात है वो देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन इन सब से बढ़कर अगर हम बात करें तो जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, उनकी तादाद जो है उनके घर के बाहर हो, चाहे वो अस्पताल के बाहर हो, या फिर अभी इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जोक तर जोक हद निगाह तक इन्हीं लोगों की जो है वो दिखाई दे रहे हैं। शहरी ही यहाँ पर जो है काफ़ी लंबी कतारों में जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये नारा
भी लगा रहे हैं कि शहीद ये हुआ है, और उस हवाले से जो है उसका नाम लेकर जो है नारेबाजी भी की जा रही है और उसको जिंदाबाद भी जो है वो कहा जा रहा है। और हर एक जो है वो उनकी आंखें भी नम है और यहाँ पे कोशिश करें, क्योंकि अंदरून जो हिस्सा अगर मैं बात करूँ फैसल मस्जिद के, तो वहाँ पे एक छोटी सी भी जो है तिल भी फेंकने की जो है वो जगह नहीं बची है। अंदरून हिस्से में फुल जो है वो लोग जो है वो जमा हुए हैं और यहाँ पर जो फैसल एवेन्यू का पूरा जो फैसल एवेन्यू है वहाँ पर भी लोगों की लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। नमाज जनाजा अदा होने के बावजूद लोग जो है मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और तिल धरने को जगह नहीं है। आफ्ताब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।